खुदावंद यसु मसीह दे सोहने उच्चे कद्दूस अते बरहक नाम विच तुहानू सबना वेखन वालियां नू अते सुनन वालियां नू तारक चौधरी वल्लों हज़ारां हज़ार सलामा होण। भैणों ते भराओ, इस तो पहलों भई असी अज दे मौजू नू अज दी तमसील दे सहारे लैके अगां टुरीए, लोड़ इस गल दी है भई असी अपने आसमानी बाप दे सोहने अते अजीमो शान तखत दे सामने अपने सिरां नूं झुकाईए, अपनियां झोलियां नूं खिलारीए अते उहदे कोलों तौफीक मंगीए भई एक तां सानू उहदे कलाम दियां रमज़ां दी, उहदे कलाम दियां भेतां दी, उहदे कलाम दियां हकीकतां दी अते उहदे कलाम दियां सच्चाइयां दी समझ आवे अते नाले ओ कद्दूस अते बरहक सानू अजिही तौफीक देवे भई असी अपनी हयाती दियां सबना कारगुजारियां नू, सबना सरगर्मियां नू अते सबना कम्मां कारां नू ओदे कलाम दी लोऽ विच तरतीब देण दे लायक बन जावीए, तां जो आखिरकार अग अते गंधक दी भट्ठी दा लुकमा अते नवाला ना बणीए, सगों ओदे नाल, ओदे सोहणे पुत्तर दे नाल, ओदियां फरिश्तियां दे नाल, ओदियां नबियां दे नाल, ओदियां रसूलां दे नाल, ओदियां मुकद्दसां दे नाल अते ओदियां रास्तबाज़ां दे नाल हमेशा दी हयाती दे देश विच हमेशा हमेशा तीक वसों करन दे लायक बन जावीए। आओ दुआ मंगीए। मसीह खुदावंद दे उच्चे सुच्चे कद्दूस अते बरहक नां दे वसीले विच साडे अजली अते आसमानी बाप अते साडे पाकीज़ा अते पवित्र बाप, असी दिलो जानो शुक्रगुजारी करदे हां भई तू सानू अज दे इस सोहणे वेले तीक जिंदियां दी जमीन उत्ते रहण दा हक बख्शिया, इस्तेकाक बख्शिया, शरफ बख्शिया अते एजाज बख्शिया। ऐ साडे आसमानी अते बरहक बाप, असी बड़ी आजजी नाल, बड़ी हलीमी नाल, बड़ी फिरोतनी नाल अते बड़ी इनकसारी नाल तेरे हजूर विच बेनती करदे हां भई तू अपने पाक रूह दे सारे दरीचे खोल दे अते आसमानी दानाई दी ओ बारिश कल, आसमानी दानश दी ओ बारिश कल, आसमानी हिकमत दी ओ बारिश कल, आसमानी अकल दी ओ बारिश कल, आसमानी इल्म दी ओ बारिश कल, आसमानी मार्फत दी ओ बारिश कल, आसमानी शाऊर दी ओ बारिश कल, आसमानी आगही दी ओ बारिश कल, आसमानी फहम दी ओ बारिश कल, आसमानी इदराक दी ओ बारिश कल, आसमानी समझ बूझ दी ओ बारिश कल, आसमानी सियानफ दी ओ बारिश कल, आसमानी नॉलेज दी ओ बारिश कल, आसमानी विजडम दी ओ बारिश कल अते आसमानी बसारत अते बसीरत दी ओ बारिश कल भई साडी हयाती दे सबे दाग धुप जाण, साडी हयाती दे सबे धब्बे धुप जाण, साडी हयाती दे सबे ऐब धुप जाण, साडी हयाती दे सबे कोज धुप जाण, साडी हयाती दे सबे खोट धुप जाण,
ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਭੇ ਮਾੜ ਧੁੱਪ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਭੇ ਨਕਸ ਧੁੱਪ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੋਰ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਚੌਲ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੀਏ। ਐ ਸਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਦੂਸ ਬਾਪ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਕੀ ਨਸ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਸ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਉੱਚਾ, ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਮਾਵੋ ਅਤੇ ਧੀਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅਤੇ ਬੇਲੀਓ ਅਤੇ ਸੰਗੀਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬਬੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀਅਤ ਉਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਤੇ ਆਦਮੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਲੁਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗਲੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਦੇ ਲੋਕ
ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਹਮਵਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਹਮਵਾਰੀ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਭਈ ਜੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਿਆਂ ਮੁਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਡੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਾਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਫੱਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਏ ਭਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਜਾਣਿਆ ਭਈ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਿਆਂ-ਮੋਟਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਰਿਆਂ-ਖਰਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਭਈ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਕੀ ਮਿਆਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਣ, ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗਜ਼ਬ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਤਮੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਦੀਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਖਤੀ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਲਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਾਬੂਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਲਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਕਦੂਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀਅਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀਅਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੂਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 20ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸਨ, ਅਤੇ 10 ਦੀਆਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਰੂਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 21ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਦਿਆਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਭਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾਬਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਨੇ ਖਰੂਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 21ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਫਿਟਕ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੋਝਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਿਕੰਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਨੇ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹੀਫੇ ਦੇ 45ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖੇ
ਭਈ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਭਈ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਏ ਭਈ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਝੂਠ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ। ਭਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਦਾਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏ ਭਈ 25 ਪੋਤੀਆਂ 50 ਪੋਤਰੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਘਾ ਖੋਤਰੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਭਈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਭਈ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਚ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਭਈ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਭਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 60 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਿਆਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਬੋਝ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬੋ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਓਲਡ ਹੋਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਟ ਬਣਵਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਅਪੜੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਭਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਭਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਠੱਕੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾੜੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਘਰ ਤੀਕ ਅਪੜਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਤਾਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਡਾਢਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਤਬੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਖਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਤਾਪਸੀ ਭਈ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਖੰਘ ਸੀ ਭਈ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਏ। 2-4 ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਅਤੇ 2-4 ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਛਾਂ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਭਈ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠੂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਏ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਠਿਕਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਉਡੀਕ, ਸਗੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਸ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਜਵਾਨ ਜਾਣ ਸੀ ਮਿੰਟੋਂ ਮਿੰਟ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਅਪੜਿਆ, ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ 8-10 ਕਦਮ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਖਲੋ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, 2-4 ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਅਪੜੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਤੇਥੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ ਭਈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ 8-10 ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ 8-10 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਡਾਢੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਤਮੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਕੋਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਜਾਣੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਗਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹਕੀਰ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਰਗਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਜਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਫਹਿਮ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਉਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਇਦਰਾਕ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਕ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਰਜ਼ੂਮੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਤਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਭਈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਬਦੀ ਹਯਾਤੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਬਬੋਂ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫਸੀਓਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਢੇਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਈ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਈ ਜੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਈ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅਬਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਵਸੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ, ਹੱਕ, ਸ਼ਰਫ, ਇਸਤਕਾਕ ਅਤੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਪਾਵੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।